بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ میں نے سوشیولوجی کے گیسٹ آلریڈی شیئر کر دیے میں پارٹ 2 کے، اس کے بعد ہمارے پاس پیپر ہے پولیٹیکل سائنس کا، اور پولیٹیکل سائنس کے گیسٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ یہ ہمارے پاس پولیٹیکل سائنس پارٹ 2 کا پیپر ہے الیکٹیو، جس میں کیا کیا چیزیں ہیں: گورنمنٹ اینڈ پالیٹکس آف یو کے، سوئٹزرلینڈ، یو ایس اے اینڈ پاکستان۔ کوئی سے 5 سوال حل کریں، سوال نمبر 1 لازمی ہے، اور ہر حصہ سے 2 سوال حل کریں۔ ہمارے پاس شرط دی گئی ہے سوشیولوجی کے پیپر کی طرف، اور اس شرط پہ پورا اترنا بھی لازمی ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ سوال نمبر 1 لازمی ہے۔ سوال نمبر 1 کے آپ نے لازمی سوال کرنے، اس کے بعد ہر حصہ سے 2 سوال حل کرنے ہیں آپ نے۔ تمام سوالوں کے نمبر برابر ہوں گے۔ پارٹ 1 ہے، پارٹ 1 میں آپ کے پاس سوال ہیں 4، اور پارٹ 2 ہے، اس میں بھی 4 سوال ہیں، جس میں سے 2 سوال آپ نے لازمی کرنے۔ یہ تمام سٹوڈنٹس پہ لازم ہے، کمپلسری ہے، یونیورسٹی کی شرط ہے۔ اگر آپ ان شرائط کو فالو نہیں کرتے، آپ اس نوٹ کو فالو نہیں کرتے، تو آپ کو فیل کر دیا جاتا ہے۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا۔ جو سٹوڈنٹس بعد میں کہتے ہیں سر ہم فیل ہو گئے، ہماری سپلی آ گئی ہے، ان ساری کی ساری چیزوں کے پیچھے یہ وجوہات بھی ہوتی ہیں کہ آپ لوگ نوٹ نہیں پڑھتے، اگنور کر دیتے ہیں۔ سوال نمبر 1 مندرجہ ذیل کے مختصر جواب دیں۔ رائٹ اینی 4 پارٹس آف برٹش ہاؤس آف کامنز، برطانوی دارالعلوم کے کوئی 4 اختیارات تحریر کریں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس برطانوی وزیر اعظم کے کوئی 4 اختیار تحریر کریں۔ رائٹ اینی 4 پارٹس آف برٹش پرائم منسٹر۔ اس کے بعد سوال ہے ہمارے پاس امریکی صدر کے کوئی 4 اختیار بیان کریں۔ اختیارات: رائٹ اینی 4 پارٹس آف امریکن پریزیڈنٹ۔ سوئٹزرلینڈ کے آئین کی کوئی 4 خصوصیات تحریر کریں۔ رائٹ اینی 4 فیچرز آف سوئٹزرلینڈ کانسٹیٹیوشن۔ اور پاکستان کی کوئی 4 سیاسی جماعتوں کے نام تحریر کریں۔ رائٹ دا نیم آف اینی 4 پولیٹیکل پارٹیز آف پاکستان۔ یہ ہیں ہمارے پاس سوالات۔ آگے ہے پارٹ نمبر 2، پارٹ 1، جس میں سوال نمبر 2 ہے: برطانوی سیاسی نظام میں بادشاہت کے ادارے کی افادیت کو زیر بحث لائیں۔ ڈسکس دا یوزفلنس آف دا monarchy ان دا برٹش پولیٹیکل سسٹم۔ سوال نمبر 3 ہے: برطانوی آئین کی نمایاں خصوصیات بیان کریں۔ ڈسکرائب دا سیلینٹ فیچرز آف دا برٹش کانسٹیٹیوشن۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس کوسچن نمبر 3، امریکی سیاسی جماعتوں کی خصوصیات پر بحث کریں۔ برطانوی سیاسی جماعتوں سے کس طرح مختلف ہیں؟ ڈسکس دا کریکٹرسٹکس آف امریکن پولیٹیکل پارٹیز، ہاؤ دے آر ڈفرنٹ فرام برٹش پولیٹیکل پارٹیز۔ سوال نمبر 5 ہے: امریکی سینیٹ کے کردار کی وضاحت کریں۔ کیا آپ متفق ہیں؟ ایکسپلین دا رول آف دا امریکن سینیٹ۔ ڈو یو ایگری دیٹ دس از دا موسٹ پاورفل اپر ہاؤس ان دا ورلڈ؟ ڈسکس۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 6 ہے: سوئٹزرلینڈ، دا پاورز آف فیڈرل لیجسلیچر آف سوئٹزرلینڈ۔ یہاں پہ بالکل ہی کوئی نظر ہی نہیں آ رہا، وفاقی مقننہ کے اختیارات۔ اس کے بعد سوال نمبر 7 ہے ہمارے پاس پارٹ 2 میں سے: قرارداد مقاصد 1949، اس کی اہم خصوصیات پر بحث کریں اور اس قرارداد کی نظریہ پاکستان سے کیا مطابقت ہے؟ ڈسکس دا سیلنٹ فیچرز آف 1949 آبجیکٹو ریزولوشن اینڈ اٹس ریلیونس ود دا آئیڈیولوجی آف پاکستان۔ سوال نمبر 8، 1973، اس کے آئین کے تحت صدر کا انتخاب بیان کریں اور اس کے اختیارات پر بحث کریں۔ ڈسکرائب دا الیکشن پروسیس آف پریزیڈنٹ under the 1973 constitution and also discuss its parts۔ سوال نمبر 9، 1973 کے آئین کے تحت صوبائی وزیر اعلیٰ کے اختیارات اور فرائض بیان کریں۔ Describe the parts and function of provincial chief minister under the 1973 constitution۔ اور سوال نمبر 10 ہے: 1973 کے آئین کے تحت سپریم کورٹ کے دائرہ سماعت پر مفصل بحث کریں۔ Discuss in detail the jurisdiction of Supreme Court under the 1973 constitution۔ یہ ہمارے پاس سوالات تھے، اور اب ہم چلتے ہیں گیس کی طرف، پولیٹیکل سائنس پارٹ 2۔ سب سے پہلے ہمارے پاس سوال ہے: برطانوی دستور کے ماخذ بیان کریں۔ سب سے پہلا سوال۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے ہمارے پاس: برطانیہ میں لارڈ چانسلر کے اختیارات اور فرائض بیان کریں۔ تیسرا سوال ہے: برطانوی پارلیمنٹ عمل قانون سازی کے لیے کیا طریقہ کار استعمال کرتی ہے؟ برطانوی پارلیمنٹ قانون سازی کے لیے، کوئی بھی قانون بنانے کے لیے، لا میکنگ کے لیے طریقہ کار کیا استعمال کرتی ہے؟ اس کے بعد
स्विट्जरलैंड में आइन में तरमीम किस तरह से होती है, किस तरह से आइन में तब्दीली की जाती है, यह है स्विट्जरलैंड के बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास अमेरिकी दस्तूर के तहत नजरिया अलहदगी इख्तियारात पर अमल दरामद किस तरह होता है। अगला सवाल है पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट की तंजीम और दायरा कार इख्तियार पर बहस करें। इससे अगला सवाल है 1973 के आइन के तहत पाकिस्तान में पार्लिमानी निजाम की बुनियादी खसूसियात, पार्लियामेंट की बुनियादी खसूसियात आपने अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 बयान करनी है। उसके बाद पाकिस्तान के 1956 एंड 1973 के वसातीर में वजीर आजम के इख्तियारात का तकाबली जायजा लें। 1956 से 1973 के वस्त में वजीर आजम के इख्तियारात क्या थे उसका जायजा लेना है आपने। और नेक्स्ट है हमारे पास अमेरिकन सदर के इख्तियारात और फराइज क्या है। अगला सवाल है बरतानवी आइन की अहम खसूसियात बयान करें। उससे अगला सवाल है बरतानवी दस्तूर में वजीर आजम की हैसियत क्या है, बहस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान के 1962 के दस्तूर की अहम खसूसियात बयान करें। 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ अहम खसूसियात आपने बयान करनी है। यहां पे आप लोगों को 2 मिनट की बात ये करना चाहूंगा, जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि आपने ये पूरी की पूरी किताब ही दे दी है, पूरी की पूरी किताब में से सवाल की समझ नहीं आती कि कौन से सवाल, किस तरह से सवाल हमारे पास आ सकते हैं। एक तो ये, दूसरी चीज अनइंपॉर्टेंट चीजों को हम छोड़ देते हैं। अगर आप लोगों को मैं 18 से 20 सवाल बता रहा हूं तो उसमें से 10 सवाल आपके पेपर में आने हैं। अब फिर आप ये चाहते हैं कि 10 के 10 ही सवाल हमें वो बताए जाएं जो हमारे पेपर में आए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो 10 सवाल आप लोगों के पेपर में आने हैं, जिस वजह से मैं आप लोगों को 18 से 20 सवाल बताता हूं कि 7-8 सवालों की तो ऑप्शन भी होनी चाहिए। और फिर आप लोगों को सवालों की स्टेटमेंट का पता चल जाता है कि हमारे जो पेपर में सवाल आएंगे वो किस नौइयत के होंगे, हमने उन सवालों का जवाब कैसे देना है, उन सवालों को हल कैसे करना है। ऐसे तो पूरी की पूरी किताब आपको पढ़नी पड़ेगी, लेकिन जब आपको इन सवालों का पता चल जाएगा कि इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है, जो कि गैस का मतलब ये होता है, गैस क्या होता है, एक तुक्का, ठीक है ना। गैस क्या है, आप सिर्फ और सिर्फ एक अपना जायजा पेश कर रहे हैं कि मेरे ख्याल के मुताबिक ये सवाल आ सकते हैं, जो इंतहाई अहम है। तो इससे स्टूडेंट्स का फायदा क्या होता है, एक तो ये है कि स्टेटमेंट की समझ लग जाती है कि हमने पेपर में इन सवालों को हल कैसे करना है, या हमारे पास सवाल कैसे आएंगे, उन सवालों का जवाब किस तरह से हमने तैयार करना है। अगर ये सवाल हमारे पास आ गया पाकिस्तान के 1962 के दस्तूर की खसूसियात बयान करें, तो आपको पता चल गया कि 1962 के दस्तूर की खसूसियात आपसे पूछी गई और आप खसूसियात वहां पे लिखेंगे। अदरवाइज 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत लंबा होता है पॉलिटिकल साइंस की बुक। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है अमेरिकन सेनेट इतनी ताकतवर क्यों है, इस पे बहस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान में सेनेट की क्या अहमियत है और उसके इख्तियारात क्या है। पाकिस्तान की सूबाई असम्बली की तश्कील और उसके इख्तियारात पर बहस कीजिए। उससे अगला सवाल है अमेरिकी सदर के इख्तियारात को जेर बहस लाएं। स्विट्जरलैंड के दस्तूर की खसूसियात पर बहस करें और अमेरिकी सदर के इंतखाबात के लिए क्या शराइत है। अमेरिकी सदर के अगर इंतखाबात होते हैं उसके लिए शर्तें क्या हैं। जैसे पाकिस्तान में जब 1973 कॉन्स्टिट्यूशन हुआ तो सदर जब बनाया गया तो उसमें क्या आप लोगों को क्या इसमें बताया गया कि सदर के लिए शराइत क्या है, कि वो मुसलमान होना और पाकिस्तान का शहरी होना, ये 2 शर्तें लाजमी है, एक मुस्लिम हो और पाकिस्तान का शहरी हो। सेम इस तरह से अमेरिकी सदर के इंतखाबात के लिए शर्तें हैं, तो कौन सी शर्तें। नेक्स्ट है हमारे पास बरतानवी काबीना की अमरीत से क्या मुराद है, बहस कीजिए। ये आप लोगों के इंतहाई अहम सवाल हैं पॉलिटिकल साइंस के पार्ट 2 के पेपर के मुतालिक, जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिए हैं। पार्ट 2 का पेपर मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कौन कौन से पार्ट 2 में आप लोगों से किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं और आप लोगों ने कैसे कैसे शराइत को फॉलो कर। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए। इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कासिम भट्टो ऑफिशियल आपका अपना चैनल है जिसपे आपको बहुत सारी एजुकेशनल अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। खुदा हाफिज।